దేవుడిచ్చిన మరణ శాపం గంగలో కలిసింది విషం గోడు గోడని ఏడుపొస్తే దిగమింగే దైన్యం ఎవ్వరెరుగని కూపు కొడుకుడు మనిషి చేసిన ఘోర కృత్యం Factual inaccuracies are there which we can discuss today, and very gore kind of movie where too much of violence and bloodshed and killing of unborn children, rape and nudity, and like it is so grotesque that we cannot actually tolerate to watch it. It was very difficult for me to watch it and note down some points for it. So this kind of movie being awarded by the Telangana government passes a very wrong message, and the same Congress, the same people who had worked against the movie and now could not do anything, and most of the leaders were seen attending the awarding ceremony where this movie was awarded. The same people who were speaking against this movie were seen in the ceremony celebrating the honor, which is 3 awards which were given to this movie. So this is very unfortunate. Not only Congress but BRS, all the secular minded people were opposing this movie that time at the time of release. And now the question is, what kind of board decides the award that is given to this movie, and how are they not monitored, not censored? Actually the board has to be censored. So that's the situation. To discuss these issues, we have called many eminent activists and historians today, and I would like to, Anisa from APCR to please take over. Thank you very much. My name is Anis Ahmed and I am part of APCR Telangana. Yeah, good evening. My name is Anis Ahmed and I'm part of APCR's Telangana chapter. I'm the executive member of the APCR Telangana unit. I welcome all of you here. Thank you for taking time from your busy schedules. I welcome all the members, all the guests and the journalist fraternity who have taken time from their busy schedules and came here on a great cause. To start with, films for a long time have played a powerful role in shaping, reflecting and influencing the society. Many aspects of films such as raising awareness, preserving history and culture, shaping public opinion, promoting empathy and inspiring social and legal reforms have been largely appreciated in the films. There are many films which have helped bringing change in the society. However, the recent decision to confer 3 awards at the Gadar Film Awards to Razakar, the silent genocide of Hyderabad, have sparked a significant debate. The film, which portrays the turbulent post-independence era involving the Razakars and the annexation of Hyderabad, has been criticized for its perceived communal overtones. Given that the awards are named after Gadar, a revolutionary leader who has always spent his life for social justice and secular ideas, this recognition has raised questions about the alignment of the film's message with the Gadar's legacy. The press conference today aims to explore the implications of honoring a controversial film like this to the context of art, politics, historical memory and cultural responsibility. To begin with, I would like to invite Mr. Dr. Usman sir, Mohammad Abdul Usman, to come to the stage and give his ideas, please. Yeah. కానీ
2024 ఫిబ్రవరి మార్చిల్లో వేదిక అనే డిస్కార్డ్ సర్వర్ అనే ఒక ఆన్లైన్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు రజాకార్ సినిమా మీద మీ అభిప్రాయం చెప్పాలి అని ఆ రజాకార్ సినిమా క్లిప్ నాకు పంపించారు. మార్చ్ 2024లో నేను దాని మీద ఒక 2 గంటలు వీడియో చేశాను. దాదాపు ప్రతి అంశము తీసుకొని ఆ సినిమా ఎంత దుర్మార్గమైంది, ఇంకా అప్పటికి రిలీజ్ కూడా కాలేదనుకుంటాను, లేక రిలీజ్ అయిన కొత్తలో కావచ్చు, ఎంత దుర్మార్గమైనది, తెలంగాణ చరిత్రకు ఎట్లా అవమానకరమైనది, తెలంగాణ చరిత్రలో గంగా జమున తెహజీబ్ అని చెప్పుకునే చోట ఇది కేవలం హిందూ ముస్లిం విషాన్ని నింపడానికి ప్రయత్నం చేసింది, చరిత్రలో జరగని విషయాలు జరిగినట్టు చెప్పింది అని అనేక దాదాపు 2 గంటల వీడియో యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది, మీరు చూడవచ్చు. ఎప్పుడో మార్చ్ 2024. ఆ తర్వాత ఆ సినిమా మీద పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి, చాలా మంది విమర్శలు చేశారు. అయినప్పటికీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది. ఆశ్చర్యకరంగా భారతీయ జనతా పార్టీ సంఘ్ పరివార్ ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ బాక్స్ ఆఫీస్లో అది ఫెయిల్ అయింది. జనం దాన్ని తిరస్కరించారు. ఎక్కడ తెలంగాణ మొత్తం మీద కూడా వారం రోజులు కూడా ఆడిన దాఖలాలు లేవు. ఆ సినిమాకు అంటే సహజంగా అది చరిత్ర చెత్తబుట్టలోకి పోవాలి, చెత్తబుట్టలోకి పోయింది. కానీ చరిత్ర చెత్తబుట్టలో పడేసిన దాన్ని మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైకి తీసింది. అందువల్ల మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనికి గద్దర్ పేరు మీద అవార్డు ఇవ్వడం, అసలు అవార్డులు గద్దర్ పేరు మీద పెట్టడమే ఒక చాలా అభ్యంతరకరమైన విషయం. ఎందువల్లనంటే 2014 వరకు నంది అవార్డు అని ఉండేది. ఈ 2014 వరకు ఉన్న నంది అవార్డు 2 సార్లు గద్దర్కు వచ్చింది. గద్దర్ 2 సార్లు రెఫ్యూజ్ చేశాడు, రిజెక్ట్ చేశాడు. మొదలు దాసరి నారాయణరావు సినిమా ఒరే రిక్షాలో ఆయన రాసిన పాటకు నీ పాదం మీద పుట్టుకొచ్చని చెల్లెమ్మ పాటకు అవార్డు ఇచ్చారు. ఆయన నా అభిప్రాయాలకు ఈ అవార్డుకు సంబంధం లేదు, ఈ అవార్డు నేను తిరస్కరిస్తున్నాను అని వ్యతిరేకించాడు. ఆ తర్వాత జైబోలో తెలంగాణలో పొడుస్తున్న పొద్దు మీద అనే పాటకు మళ్ళీ అవార్డు ఇచ్చారు. ఆ అవార్డును కూడా ఆయన తిరస్కరించాడు. అంటే నంది అవార్డులకు ఆయన వ్యతిరేకం. అటువంటి అవార్డును మళ్ళీ పునరుద్ధరించినప్పుడు ఏ పేరు పెట్టాలి? ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నంది ఉంది, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నంది ఉంటుంది, తెలంగాణలో ఇంకో పేరు పెట్టాలి అనుకున్నారు. అప్పుడు గద్దర్ పేరు పెట్టడం, గద్దర్కు నిజానికి సినిమా రంగంతో అంత సంబంధం లేదు, సాంస్కృతిక రంగం, కళారంగం అటువంటి వాటికి ఇవ్వవలసింది, సినిమాకు పెట్టడం ఒక అభ్యంతరకరమైన విషయం అయితే ఆయన రిజెక్ట్ చేసిన వాటికి ఆయన పేరు పెట్టడం చాలా చాలా సరే, అది వేరే చర్చ. ఆ అవార్డులో తెలంగాణ హెరిటేజ్, తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ లెగసీ అనే కేటగిరీ కింద రజాకార్ సినిమాకి ఇచ్చారు. తెలంగాణ హిస్టరీ, తెలంగాణ కల్చర్, తెలంగాణ లెగసీ అన్నిటినీ ధ్వంసం చేసింది, తప్పుగా చూపెట్టింది, డిస్టార్ట్ చేసింది ఈ సినిమా. ఈ సినిమా తెలంగాణ హిస్టరీ సినిమా అనడం సినిమా చరిత్రకు అవమానం, ఆ మాటలకే అవమానం. అందువల్ల నేను మళ్ళీ వివరంగా మాట్లాడబోవడం లేదు. మిత్రులు 3 నుంచి 5 నిమిషాలు మాట్లాడమని కూడా అన్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువసేపు తీసుకోను. నేను ఇప్పటికే ఒక 2 గంటల వీడియో రజాకార్ సినిమా సమీక్ష చేశాను. అవార్డు ప్రకటించిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒక వీడియో చేశాను మహో మీడియాలో. నేను ఈ అవార్డు గద్దరుకు అవమానం, తెలంగాణకు అవమానం, అవార్డుల పద్ధతికి అవమానం అని చెప్పాను. ఇప్పటికీ అదే మాట మీద ఉన్నాను. ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పాలి. మిత్రులు మరియా గారు మాట్లాడుతూ 1000 ఊరుల మర్రి గురించి అది చరిత్రలో లేదు అన్నారు. అది నిజం కాదు, చరిత్రలో ఉంది. నిర్మల్లో అయితే నిజాం చేసింది కాదు, అది నిజాంను అంటగట్టారు. దాంట్లో మొత్తంగా సినిమాలో ప్రతి ఒక్కటి అబద్ధం, ప్రతి ఒక్కటి చరిత్రలో అసత్యం లేదా అర్ధ సత్యం. మీరు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పాలన లేదా మొత్తంగా నిజాంల పాలన, అసఫ్జాహీ పాలన హిందూ ముస్లిం విభజన మీద ఆధారపడింది. అది ఒక ముస్లిం రాజ్యం. హిందూ కనబడితే వాళ్ళని కొట్టడం, చంపడం, రేప్ చేయడం లాంటిది చేశారు అనే ఒక పిక్చర్ అది ఇవ్వదలుచుకుంది. ఇది జరగలేదు. 200 ఏళ్ల పాటు నడిచిన అసఫ్జాహీ పాలన గంగా జమున తెహజీబ్ అని చెప్పుకుంది. 2 మతాల మధ్య సామరస్యం ఉంది. అసలు అంతకుముందు
కుతుబ్ షాహీల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే 450 ఏళ్ల ముస్లిం పాలన. నిజానికి ముస్లిం పాలన అనడానికి కూడా వీల్లేదు, నేను చాలాసార్లు రాసి ఉన్నాను ఆ విషయం. రాజుకు ఇస్లామిక్ మత విశ్వాసాలు ఉంటే ఉండవచ్చు, కానీ రాజ్యం మత రాజ్యం కాదు. రాజ్యం ఒక రాజ్యం. అందరు రాజుల్లాగే వాళ్ళు పన్నులు వసూలు చేశారు, అందరు రాజుల్లాగే వాళ్ళు హింసించారు, అందరు రాజుల్లాగే వాళ్ళు దోపిడీ చేశారు, అందరు రాజుల్లాగే వాళ్ళు పీడించారు. కానీ అది ఇస్లామిక్ రాజ్యం అని అనడం, ఈ ఆధునిక పరిభాషలో అది ఒక మత రాజ్యంగా చెప్పడం. మీరు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కూడా వ్యక్తిగా ఇస్లామిక్ మత విశ్వాసాలు ఉన్నవాడు కావచ్చు, ఆయన వ్యక్తిగా రోజుకు 5 సార్లు నమాజ్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ పైన క్రైస్తవ సామ్రాజ్యవాద బ్రిటిష్ పాలనతో అంటగాగాడు. కింద హిందూ భూస్వాముల మీద, దేశముఖుల మీద, మక్తదారుల మీద, దేశపాండేల మీద, జాగీర్దారుల మీద ఆధారపడ్డాడు. 1100 మంది జాగీర్దారులుంటే అందులో 1050 మంది హిందూ భూస్వాములు, హిందూ జాగీర్దారు. కనుక ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పాలనను ఇస్లామిక్ పాలన అనడం చరిత్రకే అన్యాయం, చరిత్రకు అవమానం. ఈ సినిమా ఆ మాట చెప్పింది. జరగని అనేక విషయాలు నిజంగా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా జరిగి ఉంటే ఇవాళ తెలంగాణలో ముస్లిం జనాభా బహుశా 80% 90% ఉండుండేది, కానీ లేదు కదా. ఇప్పటికీ అదే 12% 13%గా ఉంది కదా. అంటే చరిత్రను ఎంతగా డిస్టార్ట్ చేయాలో సరిగ్గా వివేక్ అగ్నిహోత్రి ఎట్లాగైతే కాశ్మీర్ ఫైల్స్ లో, కేరళ ఫైల్స్ లో ఒక నెరేటివ్ తయారు చేశాడో ఆ నెరేటివ్ చెప్పడానికి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ సంఘ్ పరివార్ కార్యకర్త, మొత్తంగా సినిమాకు పనిచేసిన వాళ్ళు సంఘ్ పరివార్ లో ఉన్నారు. అందువల్ల ఇది సంఘ్ పరివార్ ఎజెండా మీద వచ్చింది తప్ప తెలంగాణ చరిత్ర సినిమా కాదు. దానికి తెలంగాణ చరిత్ర అవార్డు ఇవ్వడం అనేది చాలా చాలా అన్యాయం. ఇది ముందు నుంచే నేను చెప్పినట్టు 1.5 ఏళ్ల నుంచి 2 ఏళ్ల నుంచి ఇది వస్తున్నప్పటి నుంచే మనం ఖండించవలసింది, ఆపవలసింది, మాట్లాడవలసింది. కొంతమంది మేము మాట్లాడాము, అందరూ మాట్లాడలేదు. సరే, ఇప్పుడు అది వచ్చింది, అవార్డు కూడా వచ్చింది. అవార్డు ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత వెనక్కి తీసుకుంటారో లేదో నమ్మకం లేదు, కానీ ప్రచారం అయితే చేయవలసి ఉన్నది. రేవంత్ రెడ్డి ఒక ప్రచ్ఛన్న సంఘ్ పరివారుగా ఆయన ఇప్పటికి నిన్న మొన్న అన్నాడు, నా స్కూల్ RSS లో గడిచింది, నా కాలేజ్ తెలుగుదేశంలో గడిచింది, ఈ రెండు తెలంగాణ వ్యతిరేకమైనవి. ఇప్పుడు రాజీవ్ గాంధీకి దగ్గర పనిచేస్తున్నాను, రాహుల్ గాంధీ దగ్గర పనిచేస్తున్నాను అన్నాడు. ఇది చూపెట్టుకున్నాడు. ఆయన స్కూల్ డేస్ ను బట్టి RSS భావజాలంతో RSS భావజాలాన్ని ప్రచారం చేసే సినిమాకు ఇచ్చాడు. దానికి హెరిటేజ్ సినిమా అనడం అన్యాయం, అవార్డు ఇవ్వడం అన్యాయం, అది కూడా గద్దర్ పేరు మీద అవార్డు ఇవ్వడం అన్యాయం. ఈ విషయంలో APCR తీసుకునే ఎటువంటి వైఖరైనా వాళ్ళు ఇప్పటికే కోర్టుకు వెళ్ళారు, కానీ కోర్టు కూడా అంగీకరించలేదు. కోర్టు కాకపోయినా ప్రజా కోర్టులోకి రావాలి. ప్రజా కోర్టు ఇప్పటికే రజాకార్ సినిమాను తిరస్కరించింది. అయినా సరే అది OTT మీద ఉంటుంది, యూట్యూబ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి అది చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా, నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, అంత విషయాన్ని చాలా ఓపికగా 10 నిమిషాల పాటు చూపెట్టారు. నేను దాని మీద రివ్యూ చెప్పడానికి 2 గంటలు వినడానికి చాలా కష్టమైంది. ఇంత అబద్ధపు చరిత్ర, ఇంత వక్రీకరణ చరిత్ర ఎట్లా ప్రచారం చేస్తారు అని అనుకున్నాను. కనుక ఈ మాట ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలి. ఇవాళ అవార్డు వచ్చింది, అవార్డు మనం తీసేయలేకపోవచ్చు, వెనక్కి తీసుకోలేకపోవచ్చు, కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవర్తించింది. ఇంత దుర్మార్గంగా నారాయణ రెడ్డి సినిమా తీశాడు. ఇందులో తెలంగాణ చరిత్ర ఎంత మాత్రము లేదు అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసేలా చేయడానికి ఇటువంటి అనేక సమావేశాలు జరపాలి. APCR ను అభినందిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత. అని తెలిసినప్పటి నుంచి మాలాంటి వాళ్ళం వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చాం. రజాకార్లు అంటే ఎవరో తెలియకుండా ముస్లిం వ్యతిరేకులుగా, హిందూ వ్యతిరేకులుగా ప్రచారం చేస్తూ వచ్చిన BJP RSSకి చెందిన వ్యక్తులు ఆ సినిమా తీయడం వల్ల ఈ అనర్థం జరుగుతుందని చెప్పి మేము మొదటి నుంచి కూడా హెచ్చరిస్తూ వచ్చాం. చివరికి సినిమా మొదలైంది, విడుదలైంది, అప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చాం. అవార్డు ప్రకటించబోతున్నారని కొంచెం ముందే తెలిసింది నాకు నిజానికి. అప్పుడు కూడా ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ పెట్టి అలర్ట్ చేయడం జరిగింది.
అప్పటికి టైం లేకుండే ప్రకటించేశారు. దాని తర్వాత అవార్డు ఇచ్చే లోపల మనం చాలా ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉండే. అప్పుడు ఎందుకో చాలా ఎక్కువ మంది స్పందించలేదు. కొంచెం బాధేసింది. ఏమీ స్పందన లేదు మన తెలంగాణ సమాజానికి అని అనిపించింది. సరే, ఈ చర్చ ఇట్లా కొనసాగాల్సిందే, దాన్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఖండించాల్సిందే. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో నఫరత్ కే బాజార్ మే మొహబ్బత్ కి దుకాన్ ఖోల్ రహా హూ అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్న ఒక పార్టీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఏర్పాటు కావడానికి మాలాంటి వాళ్ళం చాలా ప్రయత్నం చేశాం. ఆ ప్రభుత్వం, అట్లాంటి ప్రభుత్వం ఒకటి ఏర్పడి మళ్ళీ నఫరత్ని ప్రచారం చేస్తున్న సినిమాకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది చాలా అన్యాయం. అంటే ఈ అవార్డు ఇవ్వడం ద్వారా కావచ్చు, ముస్లింలకి 2 సంవత్సరాలు కావస్తున్న క్యాబినెట్లో మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడం కావచ్చు. నిజానికి 1952 నుంచి 23 వరకు ఎప్పుడు కూడా క్యాబినెట్లో ముస్లిం మంత్రి లేకుండా లేడు తెలంగాణలో. అట్లాంటిది ఇవాళ 2 సంవత్సరాలు కావస్తున్న చాలా లైట్ తీసుకొని ముస్లింలకు మంత్రి లేకుండా నడుస్తూ ఉంది గవర్నమెంట్. 13% ముస్లింలు ఉన్నారంటే మొన్నటిసారి జిల్లాలలో 80 నుంచి 90% ముస్లిమ్స్ కాంగ్రెస్కి ఓటు చేశారు. అంత పర్సెంట్ అంటే దాదాపు 10% అటు ఇటుగా ముస్లిం ఓటు పడ్డది కాబట్టి కాంగ్రెస్ గెలిచింది. ఆ విషయాన్ని విస్మరించి ముస్లింలను అవమానిస్తూ, గంగా జమున తెహజీబ్ని అవమానిస్తూ, అలాయి బలాయి కల్చర్ని అవమానిస్తూ ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్నారు. ఇది చాలా అన్యాయమైన విషయం. తెలంగాణ తనం ఏదో, తెలంగాణ సంస్కృతి ఏందో, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, వేల మంది ఉద్యమకారులు ఏం కోరుకుంటున్నారో కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఏకపక్ష నిర్ణయాలు చేయడం, పైరవీలకి అవార్డులు ఇవ్వడం, తెలంగాణ ప్రజలు ఇక్కడ ఇంత మంచి సాంప్రదాయంలో కలిసిమెలిసి ఉంటుంటే దానికి వ్యతిరేకమైన సినిమాకి అవార్డు ఇవ్వడం లాంటివి చేయడము రేవంత్ రెడ్డికి తగదు. ఆయన ఈ మధ్య కాలంలో మాట్లాడుతున్న మాటలు కూడా తెలంగాణ సమాజం, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, కవులు, రచయితలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఆయన పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం అనేది కూడా, అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీరు లేరు కాబట్టి, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు లేరు కాబట్టి, తెలంగాణ గురించి కొట్లాడలేదు కాబట్టి మీకు ఆ పెయిన్ లేకుండా ఉందేమో అని మేము అనుమానపడవలసి వస్తుంది. ఏ సెక్యులరిజం కోసం, గంగా జమున తెహజీబ్ కోసం ముస్లింలు మిమ్మల్ని గెలిపించుకున్నారో దానికి కొంచెం కట్టుబడేటట్టు మీ నిర్ణయాలు ఉండాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ ముస్లిం జాక్ నుంచి మేము చాలా ప్రయత్నాలు చేశాం. ముస్లిం డిక్లరేషన్ తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ లోపాయికారిగా బీజేపీతో కలిసిపోయి ఉండడాన్ని మొత్తంగా ప్రచారమైంది. ఆ టైంలో ముస్లింలు మెల్లగా కాంగ్రెస్ వైపు టర్న్ అయ్యి ఓటు చేసి మిమ్మల్ని గెలిపించారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు అడుగులేస్తే బాగుంటుంది. వెంటనే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఈ కమిటీ చేసిన తప్పుల గురించి మీరు రెస్పాండ్ కావాలి. ఎవరైతే తెలంగాణ ప్రజలకి మీరు క్షమాపణ చెప్పాలి. అట్లాగే ముస్లిం మైనార్టీ మినిస్టర్ని వెంటనే ఒక ముస్లింకి అపాయింట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అట్లాగే మేము ముస్లిం డిక్లరేషన్ అని తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారంలో ఉన్నప్పుడు దానిలోని డిమాండ్స్ తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనారిటీ డిక్లరేషన్ అని విడుదల చేసింది షబ్బీర్ అలీ నాయకత్వంలో. మరి ఇంతవరకు మైనారిటీ డిక్లరేషన్ ఊసులేదు. సివిల్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ముస్లిం రైట్స్కి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు ఆ మైనారిటీ డిక్లరేషన్లోని ఆ డిమాండ్స్ని కూడా మీరు పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది మీ మీద. ఇప్పటికే 2 సంవత్సరాలు కావస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పక్క రాష్ట్రపు ప్రభావంతో మీరు ఇక్కడ రాజకీయాలు చేస్తే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని తిప్పికొడతారు.
ఇవన్నీ మీరు లెక్కలోకి తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ వెంటనే వివరణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ముగిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Sky Baba Garu. It was really inspirational. During 1962 China war, when India wanted a lot of money, Nizam donated 5 tons of gold. You know today's value of 5,000. రజాకార్ సినిమా నేను సగం వరకు చూడగలిగిన, పూర్తిగా చూడలేకపోయినా. సగం వరకు చూసి సినిమా థియేటర్లో లేచి వచ్చేసిన. ఎందుకు అంటే నెత్తో బాయిల్ అవుతున్నా ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు. తెలంగాణ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళకి, తెలంగాణ సంస్కృతి తెలిసిన వాళ్ళకి, తెలంగాణ ప్రజల జీవన విధానం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ సినిమాని పూర్తిగా చూడలేరు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సామరస్యపూర్వకమైన జీవితాన్ని ఆ సినిమా బద్దలు కొట్టింది, వక్రీకరించింది. చరిత్ర వక్రీకరణ. రజాకార్ సినిమా అనేది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ మనోళ్ళు ఫాల్స్ హుడ్ అని చెప్పి అన్నారు కదా. ఈ సినిమాలో చరిత్ర వక్రీకరణ ఎంత స్థాయిలో జరిగింది అని చెప్పేసి అంటే ప్రతి సీన్ లో కూడా ఒక విషం జిమ్మేటటువంటి పనినే వాళ్ళు సినిమాగా తీసారు. ఇంతకుముందు ఎన్ వేణుగోపాల్ సార్ అన్నట్టు ఒక రకంగా కాశ్మీర్ ఫైల్స్, కేరళ ఫైల్స్, ఆ తర్వాత దీన్ని హైదరాబాద్ ఫైల్స్ అనాలేమో. ఈ రజాకార్ సినిమాని ఒక హైదరాబాద్ ఫైల్స్ అనాలి, లేకుంటే తెలంగాణ ఫైల్స్ అనేటట్టుగా ఆ సినిమా తీయడం అనేది చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం. అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జీవన సామరస్యాన్ని ఈవెన్ దో ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ తో కలుపుకొని ఇక్కడ ఒక గంగా జమున తహజీబ్ ఉంటది. రూలర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ సంప్రదాయాలని గౌరవించినటువంటి నిజాం రూలర్స్ ఉన్నారు. మనకు భద్రాద్రిలో శ్రీరాముని కళ్యాణోత్సవం జరిగితే అక్కడికి నిజాము రాజే అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తాడు. ఇట్లాంటి ఒక మల్కీబరాముడు అనేటటువంటి పేరు ఒక ముస్లిం కవి తెలుగు పద్యాలు రాసినటువంటి చరిత్ర. ఇట్లాంటి ఒక కల్చర్ ఇక్కడ ఉంటే ఆ కల్చర్ నంతా వక్రీకరించేటటువంటి పని ఈ సినిమాల్లో చాలా పెద్ద మొత్తంలో చేసిర్రు. దాని వెనకాల బీజేపీ ఉంది అనే విషయం మనకు అర్థమవుతా ఉన్నది. అది ఓటు బ్యాంక్ పోలరైజేషన్ కోసం అట్లాంటి దుర్మార్గపు విషయాన్ని వెదజిల్లేటటువంటి సినిమా తీసింది అనేది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది. అయితే నేనేమనుకుంటానంటే మోడీ 10 ఏళ్ల పాలనకి ఇది పరాకాష్ట. వీళ్ళు ఇవన్నీ దుర్మార్గాలు ఎట్లా చేస్తున్నారంటే మోడీని చూసి చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ముస్లింలని టార్గెట్ చేస్తూ, దళితులని టార్గెట్ చేస్తూ చేస్తున్నటువంటి పాలిటిక్స్ లో ఇది ఒక భాగం అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా. అట్లాంటి మోడీ హిందుత్వ ఎరలో భాగంగా వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ రజాకార్ సినిమా. అట్లాగే ఈ సినిమాలో చాలా గమ్మత్తైన ఒక టెక్నిక్ ఉన్నది. ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాట చరిత్రని చాలా పార్షువల్ గా చూయిస్తూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కో, నెహ్రూకో వివరిస్తున్నట్టుగా జస్ట్ టెక్స్ట్ తోటి రావినారాయణ రెడ్డి, బద్దం ఎల్లారెడ్డి వీళ్ళు పోరాడిళ్ళు అనేటటువంటి విషయాలనేమో ఆయనే జస్ట్ టెక్స్ట్ లాగా చూపిస్తా ఉంటాడు. తర్వాత హిందువుల మీద పడి దాడి చేసేటటువంటి లేదా రేప్ చేసేటటువంటి విషయాల్ని మాత్రం చాలా పెద్ద ఎత్తున చూపించేటటువంటి పని ఆ సినిమాలో అడుగడుగున ఉన్నది, మామూలుగా లేదు. ప్రతి సీన్ లో కూడా ఆ సినిమాకి ఎన్ని రీళ్లు వాడితే అన్ని సీన్లలో అదే విద్వేషం ఉన్నది తప్ప ఇంకొకటి లేదు. అంటే తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవడం కోసం సినిమా అనేటటువంటి ఒక మాధ్యమం ద్వారా జనాలని పోలరైజ్ చేసేటటువంటి ఒక కుట్రగా మనకు రజాకార్ సినిమా వచ్చింది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది మిత్రులారా. ఇప్పటిదాకా పెద్దలు అన్నట్టు సినిమా అనేది ఒక పవర్ఫుల్ మీడియా. ఆ పవర్ఫుల్ మీడియంలో వాళ్ళు రిలీజియస్ పాలిటిక్స్ ని చెప్తా ఉన్నారు, హేట్రెడ్ పాలిటిక్స్ ని చెప్తా ఉన్నారు. సో దాని ద్వారా జనాన్ని సెన్సిటైజ్ చేసి మన హిందువులు చాలా పెద్ద మొత్తంలో నష్టపోయిర్రు అనేటటువంటి విషయాన్ని, అబద్ధాల్ని వక్రీకరించే పనిచేస్తా ఉండు. నిజానికి హైదరాబాద్ స్టేట్ మీద జరిగినటువంటి పోలీస్ యాక్షన్ చర్య మీద వేసినటువంటి కమిషన్ ఏం చెప్పింది అనేటటువంటి విషయాన్ని దాచిపెట్టింది ఆ సినిమాలో. 150,000 మంది పైగా బాధితులుగా మారిళ్ళు. పోలీస్ యాక్షన్ ద్వారా 150,000 మంది ముస్లింలు ఇక్కడ బాధితులుగా మారిళ్ళు. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఊచకోతలు పోసినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆపరేషన్ పోలో పేరుతోటి జేఎన్ చౌదరి నేతృత్వంలో జరిగినటువంటి ఆ దాడిలో
ఎన్ని వేల మంది ఎన్ని లక్షల మంది ముస్లింలు ప్రాణాలు కోల్పోయిందో ఈ సినిమా దాన్ని దాచిపెట్టింది. అంటే నిజాలనేమో దాచిపెట్టింది, అబద్ధాలనేమో ప్రచారం చేసేటటువంటి పని చేసింది. ఇట్లాంటి సినిమాలకి మరి మన ప్రభుత్వం అవార్డు ఇచ్చి దాన్ని గొప్పగా చూపించడం ఏం సంకేతం ఇవ్వదలుచుకున్నది మనకు ప్రభుత్వం అనేది ఇక్కడ ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. అయితే నిజానికి స్కైబాబ్ అన్న ఇంతకుముందు మాట్లాడారు, ఆయన ముస్లిం ఉద్యమకారుడు, కవి. ఆయన చెప్పినట్టు వాస్తవానికి తెలంగాణ సమాజంలో కూడా ఒక ప్యాసివ్నెస్ వచ్చేస్తున్నది. ఎన్ని అబద్ధాలన్నా చెప్పని, ఎన్ని దాడులన్నా జరగని, చడిసప్పుడు కాకుండా జీవించేటటువంటి జీవితం మనకెందుకు అనేటటువంటి ఆలోచన ప్రజల్లో చాలా నెమ్మదిగా విషంలాగా పారుతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ సినిమాని వాస్తవానికి తెలంగాణ ప్రజలు ఆదరించకపోయినప్పటికీ దీన్ని వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉండే, దీన్ని రిలీజ్ ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే మీద ఒక గొప్ప సినిమా తీస్తే అనురాగ్ కశ్యప్ బాలీవుడ్ లో, ఆ సినిమా రిలీజ్ కాకుండా అడ్డుకున్నారు పెద్ద మొత్తంలో సంఘ పరివార శక్తులు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఎవరు? ఈ దేశంలో ఒక బీసీ. ఆ బీసీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అంటరాని కులాలకు చదువు నేర్పాలని చెప్పి తాపత్రయపడ్డటువంటి ఒక మహానుభావుని యొక్క జీవితాన్ని సినిమాగా తీస్తేనేమో దానికి సెన్సార్ బోర్డు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వదు. ఇట్లాంటి విషం జిమ్మేటటువంటి సినిమాలకేమో సెన్సార్ బోర్డు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తా ఉంటే ప్రభుత్వం ఏమో అవార్డులు ఇచ్చి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేటువంటి విషయం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏపీసీఆర్ వేసినటువంటి కేసును కూడా కోర్టు తప్పుపట్టడమైంది. కోర్టులు కూడా కనీసం ఒక సామరస్యపూర్వక వాతావరణాన్ని కాపాడలేకపోవడం ఏంది, దాని మీద ఒక సరైనటువంటి తీర్పు ఇవ్వకపోవడం ఏంది అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం మిత్రులారా. కాబట్టి దయచేసి నేను ఏపీసీఆర్ కి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బుద్ధిజీవులందరికీ చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటంటే, చాలా చాప కింద నీరులాగా ఇవాళ విద్వేషాన్ని చిమ్ముతా ఉన్నటువంటి సంఘటనలకి ఇది ఒక కొనసాగింపు. ఇప్పటికైనా సరే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బహుజన కల్చర్, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల సంఖ్య 93%, 93% ఆఫ్ ది పీపుల్, వీఆర్ 93%. కాబట్టి మనం మైనారిటీస్ కాదు, మనం మెజారిటీ. ఈ తెలంగాణలో ఉన్న అగ్రవర్ణాలే మైనారిటీ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం అంతా బాయిగా ఉన్నాము కాబట్టి మనము రాజ్యాధికారాన్ని సాధించుకోవాలి. మనకు ఇంతకుముందు స్కయన్న చెప్పినట్టు ఒక ముస్లిం మినిస్టర్ ని కూడా పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి బీజేపీ తీసుకొస్తున్నటువంటి మతోన్మాద విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లౌకికంగా సెక్యులర్ గా ఉంటది అని చెప్పేసి భావించి మేమంతా సపోర్ట్ చేసినాం. మరి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇట్లా ముస్లింల మీద దుమ్మెత్తి పోస్తా ఉంటే, విషం జిమ్ముతా ఉంటే దాన్ని పట్టించుకోకుండా మనం చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటే మాత్రం తప్పకుండా మరింత నష్టం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి మిత్రులారా. కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువగా మన యూనిటీని చాటేటటువంటి ప్రయత్నం, ఇట్లాంటి కుట్రల్ని ముందుగానే అడ్డుకునేటటువంటి ప్రయత్నం. ఇక్కడి కోర్టులు దాన్ని పట్టించుకోకపోతే మనం సుప్రీంకోర్టు దాకైనా పోయి న్యాయం కోసం కొట్లాడాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. తర్వాత ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మనం ప్రభుత్వానికి ఒక ఇండికేషన్, ప్రభుత్వాన్ని కలిసి, ప్రభుత్వ పెద్దలను కలిసి ఒక మెమోరాండం కూడా ఇవ్వాలి. ఇది మా మనోభావాలను గాయపరిచినటువంటి సినిమా, ఇది మా ఐక్యతని దెబ్బతీసినటువంటి సినిమా, ఇది తెలంగాణ చరిత్ర మీద, సంస్కృతి మీద తప్పుల తడకాగా దుమ్మెత్తి పోసినటువంటి ఒక విషపూరితమైనటువంటి సినిమా. ఈ సినిమాకు మీరు అవార్డు ఇచ్చి తప్పు చేసిండ్లు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి మనం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని తెలియజేస్తూ, ఒక దళిత కవిగా, రచయితగా మీ అందరి పక్షాన మీతో మద్దతుగా, మీతో కలిసి నడుస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఏపీసీఆర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై భీమ్. Thank you, sir. Thank you very much. को मारा गया। और एक और भी था, जब ये पनाहगुजी ना कर चादरघाट ब्रिज के नीचे बैठ गए थे तो चारा ने प्लेट बिरयानी देते थे। उस चारा ने प्लेट की बिरयानी ये बच्चे खा के कॉलेरा में मुब्तला होके मरते थे। ये तमाम बातें बता देनी चाहिए ना भाई कि रजाकार बेचारे क्या करें। सिर्फ और एक बात ये भी तय कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि रजाकारों को निजाम सेवंत ने किसी किस्म की कोई माली या कोई हथियारों की मदद नहीं की। कहा जाता है कि वो सिडनी कार्टर आने वाला था और वो लेकर आने वाला था हथियार। तो कासिम रजवी साहब ने, एक कर्नल थे यूसुफ मिर्जा साहब, हुमायूं मिर्जा साहब के भतीजे थे, वो अब नहीं है दुनिया में।
तो उनको भेजा गया था कि आप जाके लाइए। तो बेचारे हकीम पेट पे गए, ठहरे रहे, हथियार आएगा, तो बहुत हथियार आया था, 8 ईंट उनको मिले थे। और जो बच्चों को हथियार दिए गए थे वो थे जिंदा तिल स्मात की छोटी छोटी शीशियों में गैस का तेल। ये कहा गया कि आप फेंकिए और हो जाएंगे। अच्छा, जो मैच्योर मुसलमान थे, जिनका मतलब जिन्होंने समझा था कि क्या होने वाला है और किस तरह से होगा, उन लोगों ने अपने बच्चों को मना किया था जाने के लिए। तो कुछ गए। बहुत बड़ा नाम जो है जो मना किया है वो है महबूब हुसैन जिगर साहब का, जो सियासत के रो रवा थे। और उन्होंने अपने भाई इब्राहिम जलीस साहब को, जो बहुत बड़े राइटर थे उर्दू के, उनको कहा कि आप अगर रजाकारों के साथ रहेंगे तो मेरे घर में नहीं आना। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। अच्छा, ये तो खैर बहुत बड़ा नाम है और मैच्योर आदमी है। मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के बाजू में एक साहब रहते थे, वो मेरे दादा के साथ घर बना लिए थे अपना, तो वही रहते थे। पूरा महल्ला हिंदुओं का था, वो बेचारे वहां रहते। तो जब ये रजाकारों की बात आई और उनसे कहा, उनका छोटा भाई कहा कि मैं रजाकार हो जाता हूँ, तो उन्होंने कहा रजाकार हो गए तो मेरे घर में नहीं आना। तो वो मेरे वालिद के पास मुकदमा लेके आए थे कि मुझे घर में नहीं आने देना। तो मेरे वालिद बेचारे क्या कहते कि बड़ा भाई है भाई, जो तुमको बोले वो सुनना चाहिए। और हकीकत यह है कि जब वो रजाकार में गए तो फिर हमने उनको वापस नहीं देखा। तो ये जो बात पे ये कहना कि साहब वो मुसलमान ही गलती करने वाला गलती ही करता है, वो ना मुसलमान होता है ना वो हिंदू होता है। खातिल को आप हिंदू मुसलमान का नाम मत दीजिए। खातिल खातिल होता है, मुजरिम मुजरिम होता है, उसका किसी मजहब से कोई लेन देन नहीं होता। अगर उसको मजहब के बारे में मालूम हो जाए तो फिर वो कभी गलती नहीं करेगा। पहले तो उसको अपना मजहब ही नहीं मालूम होता। बस अगर उससे पूछोगे भैया आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तो बहुत सारे मुसलमानों को नहीं मालूम कि तहज्जुद की नमाज भी होती है। किसी बेवकूफ हिंदू से पूछो कि तुम 1 बजे के बाद घंटी क्यों बजाते हो, हरगिज घंटी बनाना मना है। 1 से 3 तक किसी हिंदू को पूजा करना मना है। लेकिन आप देखे होंगे चार मीनार के पास लगा के घंटियां बजाता, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों को डिस्टर्ब हो जाए। इस किस्म की बदतमीजी को आप मजहब का नाम नहीं दे सकते। मजहब जो है बहुत ही प्योर और बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपके दिल का खून है, उतना साफ होता है। आप उसी सफाई के साथ रहिए। तो अगर हम ये जो फिल्में बना रहे हैं, इनको आप पॉलिटिकली किसी भी दे दीजिए, जिस पार्टी के साथ वो रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन वो न हिंदू है न मुसलमान है। अभी थोड़े से क्लिप्स बताए तो मुझे अफसोस हुआ कि ये बदतमीजी का मुजाहरा क्या किया गया। हमने देखा है ये जब हैदराबाद को इंडियन यूनियन में दिया गया तो उस वक्त का हमने देखा है। और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो जफरुल हसन साहब का है, जो दक्कन रेडियोस के जो थे, समझिए वही डायरेक्टर थे, वही पीजी थे, सब कुछ थे। और जब कासिम रजवी साहब, उन्होंने लिखा है, कासिम रजवी साहब वहां पहुंचे और कहा कि मैं तकरीर करूंगा ताकि लोगों में जोश आ जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देवड़ी से बात करता हूं। और उन्होंने देवड़ी को फोन किया, ये उन्होंने लिखा है अपनी गुज़िश्ता हैदराबाद में। तो देवड़ी को उन्होंने बात की, देवड़ी से जो है 2 आदमी गए, एक थे अलियावर जंग साहब, दूसरे थे मेहदी नवाज जंग साहब, और बड़े आराम से कासिम रजवी साहब को गाड़ी में बिठाकर जीएन चौधरी के हवाले कर दिया। तो ये ఏపీసీఆర్ మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం. అసలు మౌనంగా ఉండడం కంటే ఆలస్యంగానైనా మాట్లాడడమే మంచిది. ఎందుకంటే రజాకార్ సినిమా వచ్చింది, రిలీజ్ అయింది, రిజెక్ట్ అయింది, కానీ అవార్డు పొందింది. ఇప్పుడైనా మనం మాట్లాడాలి, ఇంకా కొంచెం గట్టిగా కూడా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వేసినటువంటి దారి ఇట్లా రజాకార్ లాంటి ప్రజల్లో విద్వేషాలను నింపేటువంటి సినిమాలు మరిన్ని తీయడానికి ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది. ఎందుకంటే చరిత్రలో వీళ్ళెవరు భాగస్వాములు కారు. ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ్ పరివార్ ఎప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో భాగస్వామి కాదు. రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కూడా భాగస్వామి కాదు. అందుకని ఈ ఉద్యమాల గురించి వాళ్ళు సినిమాలు
తీసేటప్పుడు వాళ్ళకి చారిత్రక స్పృహ కానీ ఒక సరైన సమాచారం కానీ లేకుండా చేస్తారు. వాళ్ళ లక్ష్యం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. 100 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్నది ఆర్ఎస్ఎస్కి సంవత్సరానికి. ఒక కార్యకర్త కొత్తగా దొరికాడు వాళ్ళకి 100 ఏళ్ల తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో. ఎందుకంటే ఇందాక స్కై చెప్పినట్టు ప్రత్యేకమైనటువంటి బలం నిజంగా బీజేపీకి ఆర్ఎస్ఎస్కి లేకుండే తెలంగాణలో. కానీ 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అండగాగినటువంటి ప్యాసివ్ వైఖరి, చివరికి వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధమైనటువంటి వైఖరి, ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రామానికి అడవిలో ప్రతి గూడానికి విస్తరించడానికి కారణమైంది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానం ఆర్ఎస్ఎస్ బలోపేతం కావడానికి తోడ్పడుతుంది. దాంట్లో భాగమే రజాకార్ సినిమాకి అవార్డు కూడా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నిజంగా తెలంగాణ సినిమా అంటే ఏమిటి? తెలంగాణ వాస్తవ చరిత్ర మీద ఇంకా చాలా నమోదు చేయాల్సిన సినిమాలు, రావాల్సిన కథనాలు అనేక ఉన్నాయి. ప్రజల పోరాటాల్లో నుంచి రావాల్సిన సినిమాలు ఉన్నాయి. ఒక్క మా భూమి ఒకప్పుడు వచ్చింది, ఒక్క కొమరం భీం తర్వాత ఎప్పుడో కొంచెం వచ్చింది. కానీ ఇంకా వందలాది ప్రజల పోరాటాలలో నుంచి రావాల్సిన సినిమాలు అనేక ఉన్నాయి. అవి నిర్మించడానికి మన దగ్గర నిర్మాతలు లేకపోవచ్చు, లేదా వాళ్ళకి అంత ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవచ్చు. ప్రభుత్వం పూనుకొని చరిత్రను రికార్డ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయొచ్చు. లేదా ఇవాళ తెలంగాణ కల్చర్లో నుంచి, తెలంగాణ సంస్కృతి అనండి, లేదా తెలంగాణ జీవితంలో నుంచి వస్తున్న కొన్ని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిల్లో లోటుపాట్లు ఉండొచ్చు, బలహీనతలు ఉండొచ్చు, కానీ మంచి నటులు ఎదిగి వస్తున్నటువంటి తెలంగాణ కూడా ఉంది. నువ్వు అవార్డులు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఒక పుష్పరాజుకి, అల్లర్జున్కో లేకపోతే బాలకృష్ణకో కాదు, తెలంగాణలో ఎదిగొచ్చినటువంటి ప్రతి నటుడికి ఒక ఉత్తమ అవార్డు ఇవ్వాలి కదా. అటువంటి సినిమాలకు కదా నువ్వు ఇవ్వాల్సింది. వీళ్ళు ముందు లిస్టు రాసుకొని అవార్డులు ప్రకటించారని అనిపిస్తున్నది. ఒక కుటుంబానికి ఒక అవార్డు చొప్పున వాళ్లకు పంచి, ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులకి, ఆంధ్ర సినిమాకి, ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఇవ్వాలి కనుక ఒక పనికి మాలిన చరిత్రను తప్పుదారు పట్టించినటువంటి రజాకార్ సినిమాకి ఇచ్చినటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. అందుకని చరిత్ర వ్యాఖ్యానమే తప్పు అనుకున్నప్పుడు దానికి అవార్డు ఇవ్వడం మరింత పెద్ద తప్పు అవుతుంది. ఈ విషయం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవార్డులతోనే ముగిసినటువంటి వ్యవహారం కాదు. మొత్తంగా ఆ భావజాలానికి బలోపేతం చేసేటువంటి వైపు వ్యవహారాలు నడుస్తున్నాయి. అందుకనే మొత్తం బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ముస్లింలను ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాయో పాలక మండలి నుంచి లేదా ప్రభుత్వాల నుంచి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో అదే చేసింది. ముస్లిం మంత్రివర్గంలో లేకుండా చేయడానికి పూనుకున్నారు. నిన్నటికి నిన్న గోశాలల నిర్మాణం కోసం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక 100 ఎకరాల దళితుల భూమిని గుంజుకోవడానికి నిర్ణయించారు. అక్కడ గోశాల నిర్మాణం చేస్తాం, మీరు భూమిని ఖాళీ చేయండి అని చెప్పి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు. అంటే దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం? ఒక గోశాల నిర్మాణం కోసం దళితుల చేతుల్లో భూమిని లాక్కోవడాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం? ఇది ఎవరి అజెండా? ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండా మాత్రమే. అందుకని ఈ వైఖరులని మనం ఉమ్మడిగా వ్యతిరేకించాలి, ఐక్యంగా మాట్లాడాలి. ఆలస్యమైనా సరే అందరం కలిసి పనిచేయాలి. అదే సందర్భంలో ఒక స్పష్టమైనటువంటి డిమాండ్ మనం పెట్టవలసింది, ఇటువంటి పనికిమాలిన అవార్డులు ఇచ్చేటువంటి దానికి గద్దర్ పేరు తీసేయండి. ఎందుకంటే గద్దర్కి ఒక చరిత్ర ఉన్నది. ఆయన బలహీనతలు ఉండొచ్చు, కానీ బలాలే ప్రధానం తెలంగాణ జీవితంలో. కానీ గద్దర్ పేరు మీద పనికిమాలిన సినిమాలకు అవార్డులు ఇవ్వడం అనేది మీరు కొనసాగించదలుచుకుంటే ముందుకు మీకు ఇష్టమైన ఏరే పేరు పెట్టుకోండి, గద్దర్ పేరుని ఆ అవార్డులకు కూడా తొలగించండి అనేది కూడా మనం డిమాండ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. లేకపోతే నిత్యం ఇదే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, గద్దర్ పేరుకు అవమానం, గద్దర్ పేరుకు అవమానం అని. ఎందుకు ఆ గద్దర్ పేరున సినిమాలకు అవార్డులు ప్రకటించినప్పుడు కొంతమంది వ్యతిరేకించాం, కానీ ప్రధానంగా మా గద్దర్కి కూడా గుర్తింపు వచ్చింది తెలంగాణలో అని భావించినటువంటి తెలంగాణ వాదులు కూడా ఉన్నారు. కానీ గవర్నమెంట్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అధికారం చెలాయిస్తున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ప్రజల పక్షాన ఉండడం లేదు, సామరస్యం పక్షాన ఉండడం లేదు, ప్రజాస్వామ్యం పక్షాన ఉండడం లేదని మనం గుర్తించుకున్నప్పుడు గద్దర్ లాంటి పోరాట యోధుల పేరుతో కూడా చేసే పనులను కూడా మనం వ్యతిరేకించాల్సి వస్తుంది. అందుకని రజాకార్ సినిమా ఒక అలర్ట్నెస్ మనలో పెంచింది అని అనుకుంటున్నాను నేను. రాబోయే
2-3 ఏళ్లలో మరిన్ని సినిమాల దారిలో రాకుండా ఉండడానికి మనం ఐక్యంగా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం. Thank you. నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఎవరన్నా తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే క్షమించాలి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నేను సినిమా రంగంలో అంటే ప్రత్యక్షంగా ఒక 2 దశాబ్దాలుగా సినిమా రంగంలో తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ వరంగల్ లాంటి మారుమూల పల్లెటూరు ఒక దగ్గర నుంచి వచ్చి సినిమా రంగంలో సర్వే అవుతున్నాం. అయితే ఈ గద్దర వాడలు అనేటివి ఈ పేరు పెట్టే ముందే మేము సినిమా రంగం నుంచి బయటకు వచ్చి బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించాం. అసలు ఆ పేరే ఈ అవార్డులకు పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి వ్యతిరేకించాం. సరే, గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉండటంతో ఎవరు చెప్పినా కానీ వినకుండా ఆ గద్దర అవార్డు అని పెట్టారు. సరే, పెట్టిన తర్వాత ఇలాంటి పరిణామాలు ఏర్పడతాయని మనకు ముందే తెలుసు. అంటే రేపు ఎలాంటి సినిమాలకు ఇస్తారనేది అది ముందు నుంచి ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఉన్నది. దాని ఫలితమే ఇవాళ ఇలాంటి సినిమాలకు అవార్డులు ఇవ్వటం. అయితే ఎందుకు ఇట్లాంటి సినిమాలకు అవార్డులు ఇచ్చారు అంటే, బాలీవుడ్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడో మొదలు పెట్టింది ఇది. అంటే కేరళ ఫైల్స్, కాశ్మీర్ ఫైల్స్, చావా లాంటి చరిత్రను వక్రీకరించే సినిమాలతో మొదలుపెట్టి అది నిత్యం అది ఒక పరంపరగా అది కొనసాగిస్తూ ఉంది. అక్కడ దాదాపుగా 100,000 కోట్లు కూడా దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక చరిత్రను వక్రీకరించే సినిమాలు బాలీవుడ్ లో కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళు తీయిస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన కొత్తగా ఇక్కడ మనకు ప్రవేశించింది ఇక్కడ ఈ సినిమా రూపంలో. అయితే మేము ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి ఇలాంటి సినిమాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, ఇంత చైతన్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతం అంటే తెలంగాణలో దొరల గడిల్ని కూలగొట్టిన చైతన్యం ఉన్న ప్రాంతంలో ఇలాంటి సినిమాలు వల్ల తెలుగు సినిమా రంగంలో స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చూసుకున్నా కానీ ఇక్కడ మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్కు సినిమా రంగం వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ సినిమా మనది కాదు అని మొదటి నుంచి మనం వదిలేసాం. దాన్ని ఆల్మోస్ట్ దాదాపు వదిలేసాం. అందుకే ఇక్కడ మొదటి నుంచి కూడా ఈ తెలంగాణ సంస్కృతిని కించపరచడం, భాష యాసను కించపరచడం మీద సినిమాలు మొదటి నుంచి వస్తానే ఉన్నాయి. ఇవాళ కంప్లీట్ గా ఒక చరిత్రని వక్రీకరించే ఆ తెగింపుకు వాళ్ళు దిగజారారు. అయితే ఎందుకు ఇట్లాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి అంటే, ఇంత చైతన్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతం నుంచి అదే చైతన్యాన్ని సినిమా రంగం దాకా మనం తీసుకురాలేకపోయినాం. సినిమా మనది కాదని మనం దాన్ని వదిలేయటం వల్ల ఇవాళ ఇలాంటి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు తయారయ్యారు. మేము మొదటి నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణ రాకముందు నుంచి కూడా మేము మొత్తుకుంటున్నాం, ఇక్కడ తెలంగాణకు ఒక కల్చరల్ పాలసీ ఏర్పాటు చేయండి, తెలంగాణ సినిమా రంగాన్ని డెవలప్ చేయండి అని చెప్పేసి మేము గవర్నమెంట్ని పదే మేము తెలంగాణ రాకముందు నుంచి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. పట్టించుకునే వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇట్లాంటి అష్టావక్రలే పుట్టుకొస్తాయి ఇక్కడ. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఒక బలమైన కల్చరల్ పాలసీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, లేదంటే గవర్నమెంట్ తరఫునైనా కానీ పౌర సమాజం నుంచి కూడా ఒక సినిమా రంగాన్ని ఇవాళ ఇలాంటి సినిమా వచ్చిందని చెప్పేసి ఇవాళ మనం మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నాం. కానీ మొదటి నుంచి కూడా ఈ సినిమా రంగం గురించి కానీ తెలంగాణకు ఒక కల్చర్ ఉంది, ఒక చరిత్ర ఉంది, దాన్ని ఎత్తిపట్టే సినిమాలు రావాలి, లేదంటే ఆ కల్చర్ని మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలనే విధంగా మాత్రం అంటే తెలంగాణ మేధావులు కానీ లేదంటే తెలంగాణ పౌర సమాజం కానీ దాని మీద కొంచెం తక్కువే కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందని చెప్పడానికి నేను బాధపడతా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ నుంచి కొంతమంది నిర్మాతలు, దర్శకులు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసే ఆ సోకాల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల ప్రవాహంలోనే పడిపోయి వాళ్ళు ఏదో 4 కాసులు చేసుకోవడానికి, 4 సొమ్ము చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ సినిమా రంగాన్ని, తెలుగు సినిమా రంగాన్ని దిగజార్చారు. మరి ఎందుకు అంటే, వాళ్ళకంటే అక్కడ పోరాటాలు చేసిన చరిత్ర లేదనుకుందాం, ఇక్కడ ఉంది కదా. ఇంత పోరాటాలు ఉన్న చరిత్ర, ఇంత చరిత్ర పెట్టుకొని దాన్ని మనం సినిమా రంగం దాకా ఎందుకు తీసుకురాలేకపోయాం? తీసుకురాకపోవటం వల్లనే ఇవాళ ఈరోజు ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి. ఆ చైతన్యం సినిమా రంగం దాకా రాకుండా ఉంటే మహబూబ్, చిల్లర దేవుళ్ళు లాంటి సినిమాలు ఎందుకు వస్తాయి? ఇక్కడ కూడా కాశ్మీర్ ఫైల్స్ లాంటి సినిమాలు తయారవుతాయి ముందు కూడా. అంటే సినిమా రంగం అనేది అంటరాంది కాదు, అది కల్చర్ని, సినిమా రంగం మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియా. దాని ద్వారా మనం మన కల్చర్ని కానీ మన ఐడియాలజీని కానీ లేదంటే మన చరిత్రని కానీ, నిజమైన చరిత్రని మన ప్రజల్లోకి మనం తీసుకుపోయినప్పుడు, లేదా కనీసం ఆ ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమాలకు అడ్డుకట్టబడే అవకాశం ఉంటుంది.
అది రానంత వరకు, అది చేయనంత వరకు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇంకా 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 ఇట్లాంటి సినిమాలు ఇక్కడ తయారు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ కొద్ది మందో తప్ప సినిమా రంగంలో, తెలుగు సినిమా రంగంలో అంటే మా బోటి వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉద్యమాల నుంచి రావటం వల్ల, ఆ స్పృహ ఉండటం వల్ల మేము చేసిన ప్రయత్నాలలో కొద్ది గొప్ప, నేను ఒక 3 సినిమాలు తీశాను డైరెక్టర్గా. ఆ 3 ఒకటి పొలిటికల్ కరప్షన్ మీద ఒక సినిమా తీశాను, స్త్రీల సమస్యల మీద ఒక సినిమా తీశాను, శరణం గచ్చామని రిజర్వేషన్స్ మీద ఒక సినిమా తీశాను. అంటే మేము ఏటికి ఎదిరిదే ప్రయత్నం చేశాం. దానికి మాకు పౌర సమాజం నుంచి మాకు సపోర్ట్ దొరికింది, కానీ అనుకున్నంత దొరకలేదనే చెప్పొచ్చు. అంటే మేము ధైర్యం చేసి ఒక అడుగు వేసినా కానీ భుజం తట్టే పరిస్థితులు మాకు ఇక్కడ లేవు. ఎందుకంటే మేము ప్రత్యక్ష బాధితులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలాంటి జరిగినప్పుడు మనం హాల్ మీటింగ్ లో నలుగురం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం కాకుండా దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి, లేదా మన వంతుగా మనం ఏం చేయగలం పౌర సమాజం నుంచి, అంటే మన కౌంటర్కి ఏం చేయగలం అంటే ఇలాంటి సినిమాలు వస్తా ఉంటే వాటిని ఖండించుకుంటూ, లేదంటే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని దాన్ని విమర్శించుకుంటూనే వెళ్దాం. దాని కౌంటర్గా మనం ఏం చేయగలం అంటే బయట సమాజం వెలుపల, సినిమా రంగం వెలుపల మనం ఎలా ప్రతిఘటించగలం, సినిమా రంగం లోపల ఎట్లా ప్రతిఘటించగలం, సాంస్కృతికంగా మనం వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోగలం అనేది ఒకసారి సినిమా రంగం వెలుపల ఉండి సినిమా రంగానికి గురి పెడితే అక్కడ ఫలితాలు తక్కువ ఉంటాయి. అంటే దాంట్లో కూడా దిగిపోయి మనం ఏమైనా చేయగలమా, బయట నుంచి చేయగలమా, లోపల నుంచి చేయగలమా అనేది మేధావులు, పెద్దలు, పౌర సమాజం అందరూ ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now I would like to invite Advocate Afsar Jahan Madam to kindly come on the stage, please. Yeah, Advocate Afsar Jahan Madam is a advocate at the Telangana High Court and specializes in civil and human rights cases. Just to remind all of you that the PIL that we had filed up was from Advocate Afsar Jahan Madam only against the film Razakar. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you so much for giving me this opportunity to talk about Razakar and the bill we have filed. APCR has filed. मेरे साथ उस दिन कोर्ट में जो और एक शख्सियत थी जो मेरे सपोर्ट में उस दिन खड़े थे, वो यहाँ मौजूद हैं। एडवोकेट शकील भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आए ऊपर स्टेज पर। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि APCR से मेरा ताल्लुक रहा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। जब ये मूवी रिलीज होने को थी तो ये सवाल हम APCR ने बैठ के इस पे पहले सोचा। ऐसे ही हम कोर्ट को नहीं चले गए थे, हमें पता था कि कोई फेवरेबल जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद APCR ने ये हिम्मत की, ये बिना देखे कि क्रेडिट मतलब उसकी एक अच्छी जो भी इसका नतीजा होगा, लेकिन हम इसका जो असर है इसको क्या हम कर पाएंगे सोसाइटी पे, ये स्ट्रैटेजिकली सोच कर ही हम गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। हमने फिल्म सर्टिफिकेशन को सेंसर बोर्ड की चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि ये पता था जो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन देकर सर्टिफाई करके भेजती है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो इसको रिकंसिडर करे या रोके। तो हम सीधे कोर्ट चले गए थे अपनी पिल लेकर कि रजाकार की रिलीज पर स्टे दी जाए। हमने कोर्ट को प्रे किया था कि वो रजाकार की रिलीज पर स्टे दे। दूसरी चीज ये कि एक अमाइकस क्यूरे अपॉइंट करे, देखे कि ये फिल्म कैसी है और किस तरह कम्युनल डिसहार्मनी को फैलाती है। अब नतीजतन ये हुआ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, जो प्रोड्यूसर इसके पीछे हैं गुदुर नारायण रेड्डी, वो खुद बीजेपी और RSS के खास सीधे उसका हिस्सा हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए ये मूवी बनाई गई थी ताकि यहाँ का अमन खराब किया जाए और बीजेपी अपनी पॉलिटिकल गेन तेलंगाना में बना सके और अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। वो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि इसका पस मंजर, ये जब मूवी पहली बार रिलीज होने को थी तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली बीजेपी ने प्लान किया था। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जनरल इलेक्शंस 2024 के जो जनरल इलेक्शंस थे बाकायदा स्ट्रैटेजिकली प्लान कर उस वक्त रिलीज करने के लिए रखा। और हमको APCR को ये अंदाजा था
कि इसका कितना दूर तक कितना गहरा असर हो सकता है और आने वाली नस्लों तक इसका इस नफरत का इस नफरत की जड़ें कितनी मजबूत हो सकती हैं। तो इसको ही कम करने, ये जानते हुए, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स को देखा, केरला फाइल्स को देखा, हमारे 12 में भी एपीसीआर सुप्रीम कोर्ट बार बार गया है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट जब एक बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम पर या आर्ट के नाम पर जब कोई जजमेंट या ऑर्डर पास कर देता है तो हाई कोर्ट्स की कोई मजाल ही नहीं कि वो उसके बरखिलाफ कोई दूसरा ऑर्डर दे। तो ये जानते हुए हम वहां पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि क्योंकि वहां कोर्ट ने ये कहा कि आपने सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं किया, कोई हम इफेक्टिव ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको ये लिबर्टी दी गई थी कि कोई भी एनी अदर रिकोर्स ऑफ लॉ हो तो आप उसमें रेमेडी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन यहाँ पर शकील भाई भी हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हमने किए और जो मीडिया कवरेज उसका हुआ, हमारे प्लान के मुताबिक कोर्ट की आवाज क्योंकि गूंजती है और लोगों को ज्यादा समझ आती है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसकी बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह असर ये हुआ कि सारे थिएटर्स खाली पड़े रहे और बीजेपी के लोगों को बस में लोगों को भर के पैसे दे के लाकर उस मूवी को दिखाना हुआ। बहरहाल ये उस वक्त बात थम गई और कम हो गई, लेकिन हैरत यह है कि हमारे प्रेजेंट सीएम रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आने के लिए बहुत बड़ी बैकबोन और सपोर्ट ये सारी सिविल सोसाइटीज रही हैं जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ निकली थी। लेकिन जब से मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन जब से हमने तमाम की स्पीच में सुना हमारे सीनियर्स की कि रेवंत रेड्डी साहब फला फला स्कूल से आते हैं, हमने रेवंत रेड्डी साहब को नहीं चुना, हमने कांग्रेस को पावर में चुना। कांग्रेस की आइडियोलॉजी की वजह से हमने कांग्रेस को पावर में लाया। कांग्रेस ये बिल्कुल ना भूले कि वो जो भी कैंडिडेट भेजेगी वो इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए भेजे। कांग्रेस ये जान ले पिछले 10 साल से किसी भी स्टेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मुसलमानों की सपोर्ट और वोट की वजह से आज और सिविल सोसाइटी की सपोर्ट की वजह से वो आज पावर में है। कांग्रेस हरगिज ये ना भूले, कांग्रेस के अंदर जो भी आ जाए वो अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को भूलकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर ही काम करे, ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि कांग्रेस से हमको ये उम्मीद है कि वो सेक्युलरिज्म बरकरार रखेगी, नफरत को कम करेगी, कम्युनल डिसहार्मनी को कम करेगी, हेट स्पीच को कम करेगी और जो मोहब्बत की दुकान का नारा लगाकर निकले हैं कांग्रेस के सुप्रीमो, प्लीज इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम की सिविल सोसाइटीज की और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की ये बात सुन ले कि आपके पावर में आने के बाद हमको उम्मीद है कि आप अपने आइडियोलॉजीज को स्टिक करेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर तेलंगाना में जो इश्यूज हो रहे हैं उस पर भी नजर कांग्रेस सुप्रीमो डाले। जैसे हम सुनी रेवंत रेड्डी साहब ने जैनूर का मामला कर दिया, हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बकरीद की ईद सेलिब्रेट करना इतना मुश्किल दुश्वार हो गया, ये कोई देख कर ना देखने वाली बात और आसान बात नहीं है। कांग्रेस सुप्रीमो को इस बात की सारी चीजों की कॉग्निजेंस लेनी होगी। थैंक यू सो मच। एंड एपीसीआर के साथ हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। प्रिया, सबसे पहले तो मैं एपीसीआर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया अपनी बात यहाँ रखने का। जो गदर अवार्ड से रिलेटेड जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे पहले तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब ये पता चला कि रेवंत रेड्डी सरकार ने गदर अवार्ड रजाकार मूवी को दिया है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा इल्यूजन नहीं था इस सरकार के बारे में और ना ही कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि अगर पिछले 1.5-2 साल कहीं अगर हिस्ट्री उठा के देखा जाए रेवंत रेड्डी सरकार ने क्या क्या किया है सत्ता में आने के बाद, तो इसमें कोई भी भ्रम की गुंजाइश रह नहीं जाती कि ये सरकार एंटी पीपल सरकार है, अथॉरिटेरियन सरकार है और इससे किसी भी तरह की प्रो पीपल गवर्नेंस की उम्मीद करना ही अपने आप में एक बेमानी है। अभी एज आई स्पीक टुडे इटसेल्फ
this government has detained dozens of activists. और उनका फॉल्ट क्या था कि उन्होंने पैलेस्टाइन के सॉलिडारिटी में एक प्रोटेस्ट कॉल किया था यूएस कॉन्सुलेट के सामने। और ये अगर किसी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में ये होता तो लोग समझ सकते थे, लेकिन ये कांग्रेस सरकार के अंडर में ये हो रहा है कि आप पैलेस्टाइन का नाम ले रहे हैं, पैलेस्टाइन की सॉलिडारिटी में एक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और हम लोग अभी जब भी ये सरकार आई थी, अभी 1-2 महीने ही नहीं हुए थे रेवंत रेड्डी सरकार को, तो उसने एक और कारनामा किया था जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। पिछले साल 20 जनवरी को हम लोगों ने एक हैदराबाद सिनेफाइल्स की ओर से राम के नाम मूवी स्क्रीन की थी। और क्योंकि उस समय पूरा राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में जो एक उन्माद फैलाया जा रहा था, हमने सोचा कि उसके बारे में लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। तो रेवंत रेड्डी सरकार के कार्यकाल में ही हम लोग के खिलाफ मुकदमा लॉन्च किया गया और वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ जब रजाकार मूवी को अवार्ड दिया गया, क्योंकि जो रेवंत रेड्डी ने खुद ही बताया है, उनका अपना हिस्ट्री बताया, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। जो पूरा राम के नाम इशू में अफसर मैम भी आई थी, शकील सर और सारा मैम वगैरह भी आई थी उसमें। तो रेवंत रेड्डी सरकार और उनकी पुलिस क्या करती है वो तो पता ही है, लेकिन हमें कांग्रेस सरकार का जो हिस्ट्री है, कांग्रेस पार्टी की जो हिस्ट्री है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में भी हमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आखिर कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत ही, कांग्रेस पार्टी के रूल में ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। क्या हम वो भूल सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के तहत ही तेलंगाना की हम लोग बात कर रहे हैं, जब निजाम यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद स्टेट में निजाम की सत्ता का पतन हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में थी 1948 से लेकर 1951 तक। आखिर जो तेलंगाना के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उसको दबाया गया, कुचला गया इंडियन मिलिट्री द्वारा, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि हमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कांग्रेस ये केवल रेवंत रेड्डी की बात है। रेवंत रेड्डी को अगर बदल दिया जाएगा तो कोई अच्छा नेता आ जाएगा तो हमारी खुशहाली हो जाएगी, या यहाँ पे वाकई सेक्युलरिज्म आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो सॉफ्ट हिंदुत्व का नतीजा आज हमें हार्ड हिंदुत्व के रूप में देखना पड़ रहा है। और ये जो हिंदुत्व की जो पूरी फाशिस्ट पॉलिटिक्स है, उसको पालने पोसने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम इसको नहीं भूल सकते हैं। दूसरी बात, जब हम इस हिंदुत्व फाशिस्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए रजाकार जैसी मूवी का रोल क्या है। रजाकार जैसी मूवी एक सोची समझी साजिश के तहत जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको पूरे समाज में फैलाने का एक तरीका है। क्योंकि फाशिस्ट दुनिया भर में अगर आप देखें तो उनका फाशिस्ट आइडियोलॉजी का सबसे अहम काम ये होता है कि एक इमेजिनरी दुश्मन खड़ा किया जाए, जिसको समाज की जो तमाम समस्याएं हैं उसके जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर समाज में बेरोजगारी है, समाज में महंगाई है, ये सारी कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके लिए किसी एक माइनॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया जाए। जर्मनी में यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया, हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो उसके लिए आर्ट का, कल्चर का, लिटरेचर का और सिनेमा का इस्तेमाल इसी मकसद के लिए किया जा रहा है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है इंडिया में, उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, जैसा कि सावरकर और गोलवरकर ने लिखा भी था, अपने राइटिंग्स में साफ साफ लिखा था। उसी को आज आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा के जरिए और हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है। तो इस फाशिस्ट प्रोजेक्ट
को समझना जरूरी है और इस फाशिस्ट प्रोजेक्ट को किस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की जो कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो कहने को तो सेक्युलरिज्म की नाम लेती है लेकिन हरगिज वो सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करती। हमारे ये मानना है कि इस देश में, न सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना में, पूरे देश में एक नए सिरे से एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की जरूरत है और जो एक ट्रू सेक्युलरिज्म पर बेस्ड हो, और वो मुमकिन है। हमें ये इस चीज का एहसास है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कोई अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव कभी ना कभी तो खड़ा करना पड़ेगा। हमेशा हम क्यों सोचते हैं कि ये जो बनी बनाई पार्टियां हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं, उन्हीं में से किसी एक को हमें चुने? क्या ऑल्टरनेटिव नए सिरे से नहीं खड़ा किया जा सकता? हमारा मानना है कि ये खड़ा किया जा सकता है और दुनिया भर में ऐसे आंदोलन हुए हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं, यूथ ने खड़े किए हैं, और हिंदुस्तान का युवा इस काम को करने में काबिल है, हमें मानना है। और उसका तरीका बस यही होना चाहिए कि वो ट्रू सेक्युलरिज्म पर बेस्ड हो, एक रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट। ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रिलीजन एक प्योरली पर्सनल मैटर होना चाहिए। यहाँ पर जो आजादी के बाद भी जो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स की गई, जो कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है, हमारा मानना है कि वो हरगिज कतई वो सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं है। वो अपने आप में जिसको सर्वधर्म संभाव नाम दिया जाता है, वो देर सबेर वो हिंदुत्व फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स को ही मजबूत करने वाली है, क्योंकि असली सेक्युलरिज्म का मतलब होना चाहिए कि स्टेट का, पॉलिटिक्स का, रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और इस ट्रू सेक्युलरिज्म के बेसिस पर एक रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है। उसी के जरिए हम इन फाशिस्ट फोर्सेस को हरा सकते हैं। वही एक तरीका है। किसी कांग्रेस, किसी रेवंत रेड्डी, किसी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। शुक्रिया। I would like to invite. I think we're already running behind time, so there's not much time to speak. There was a visual recently of the Prime Minister sometime back sitting with his key senior people, watching the special screening of the film The Sabarmati Report. This was circulated on Twitter, which is now known as X, and simultaneously it was juxtaposed with pictures of Adolf Hitler watching propaganda film screening in Nazi Germany. I don't know how many of you are into history, but Hitler's chief propagandist was a person called Joseph Goebbels. He used to run short films, those were silent films in those days, on the same lines. They even had a film institute or something like a film. 1 minute. Yeah, they had a film chamber in which they promoted such films. I don't see much difference between that and here now. If the Prime Minister is doing it, what excuse do we have that it's happening in Telangana? Yes, one of the speakers before me said that about Congress's history. Yes, there's soft Hindutva there, the RSS elements in the Congress as well. But if you are from a minority community, you'll know how limited your choices are. It is easy to say that, do away with all of these people. But a person from a minority community knows with what fear they live and what they face every day. So for us, it's choosing the lesser devil. But here, we have a very big devil sitting as a chief minister of this state. And sorry, we don't have to tolerate him because he's not even a congressman. He's a parachuted candidate who's coming over here. He's the Goebbels, he's the propaganda minister of BJP. Every time I talk about this, I bring up Nazi Germany. Last time also when I spoke about Nazi Germany because the parallels are so striking. Forget India, we're talking about Telangana. Few days ago, an extension of this fascist policies. I mean, of course, protesting for Palestine is all over the world, people are arrested for it. Not just in India or not just in Telangana. But a few days ago, now I'm not taking up for any political party here, but I'm pointing out something about rights.
Okay, we talk so much about the constitution, and Rahul Gandhi's pet project is save the constitution. A few days ago, KTR, opposition leader, had to go in for questioning regarding the Formula E racing scam. So he held a press conference in Telangana Bhavan, that is the BRS headquarters. And he said, of course, he said very bravely that we will face arrest, etc., etc. Of course, his supporters protested within Telangana Bhavan, which is a private property, a party's property. The police came in there and locked up Telangana.